सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम पंजाब डिस्कशन। पंजाब डिस्कशन दे विच अज गलबात होएगी खेती कानूनों के विरोधी। लगातार इस मामले दे विच लगातार असी पंजाब डिस्कशन दे विच खेती कानूनों के किसानों के वलों किए जा रहे विरोध की गल कर रहे हैं। तो अज फिर तो एक बार ਜਿਹੜੇ सुप्रीम कोर्ट के साबका जज ने उन्होंने भी खेती कानूनों के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ आवाज़ है वो बुलंद कर दी है। उन्होंने वालों एक बड़ा ਜਿਹੜਾ बयान है वो दिता गया है कि फैडरल ढांचे के खिलाफ ने खेती कानून। विस्तारपूर्वक इस खबर के उत्ते चर्चा करांगे और नाल ही गलबात करांगे कि पंजाब दे विच जिथे बहुत वड्डे पद्धर ते भाजपा लीडरां दा विरोध हो रहा, उत्थे ही हुण हरियाणा दे विच पहला उप मुख मंत्री दुष्यंत चौटाला दा विरोध हुंदा है। पार्टी उन्हां नूं कैंसल करनी पैंदी है एक रैली। और हुण मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दा ਜਿਹੜਾ एक समागम सी उन्होंने पंचायत ਨੂੰ संबोधन करना सी, उसका बहुत ਵੱਡੇ पद्धर ਤੇ पुरजोर विरोध होया। हिंसक झड़पां होईयां ने, उन्हों का हैलीपैड तक ਜਿਹੜਾ है पुट्टिया गया और उन्होंने अपना समागम जोड़ा कैंसल करना पिया। उस तो बाद लगातार उन्होंने बयान भी सामने आए हैं कि कुछ उन्होंने किसानों को कहा है। विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे और नाल ही गलबात करांगे कि हरजीत गरेवाल दीयां जिहड़ियां मुश्किलां ने पंजाब दे विच हुण होर भी वधन वालियां ने। हालांकि पहलां भी बाईकाट दीयां आवाज़ां पंजाब दे विच उठ चुकियां ने, पर हुण संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिता है कि पंजाब दे विच मुकम्मल तौर पर जदों भी वापस आउंदे ने हरजीत गरेवाल तो उन्हां दा बाईकाट बहुत वड्डे पद्धर ते कीता जावेगा। इन्हां खबरां ते विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार इंद्रप्रीत सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर शुरुआत करिए कि खेती कानूनों के विरोध दे विच किसानों के नाल हर एक वर्ग जिहड़ा है वो जुड़ चुका है, किसी न किसी तरीके दे नाल अपना जिहड़ा योगदान है इस अंदोलन दे विच पा रहे हैं। हुण सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े साबका जज ने उन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाते हुए खेती कानूनों के विरोध दे विच ते किसानों के हक दे विच जरूर आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि खेती कानून जिहड़े ने ना संघवाद यानी कि फैडरल ढांचे के मुकम्मल तौर पर विरोध दे विच खड़े ने। देखो बिल्कुल ठीक गल है। मतलब ये कोई ठीक है कि हुण एक साबका जज ने इदां कहा है, ऑल्दो कि ये बहुत जद ये कानून बने नहीं उदों तो मतलब लगातार मतलब इस गल का विरोध हो रहा है कि ये जिहड़ा हैगा संघवाद के फैडरल स्ट्रक्चर के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि खेतीबाड़ी जिहड़ा सबजैक्ट है वो स्टेट का सबजैक्ट है और ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਫਾਰਮਰ। समझे मेरी गल? मैं कहना भी जेड़ी चीज़ मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स नूं लड़नी चाहिए है, मतलब जिस दिन ये बिल बने सी मतलब वो उत्थे जो गलबात करन दी बजाय या उत्थे विरोध करन दी बजाय या उस सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय वो स्टेटां चुप करके बैठियां ने या फार्मर्स नूं थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही ने। मतलब अंदर खाते चाहे वो बार बार गल आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंटां उत्थे रसद पानी पहुँचा रही ने, उत्थे डीजल दे रही उन्होंने ताकि जाओ आओ इदां दे इस तरह की चीज़ां चलदियां रह रही हैं। पर वो उस लैवल का विरोध नहीं है। विरोध नंगे चिट्टे होके करना पैना है। मतलब ये नहीं कि तुसी चुपचाप मतलब बैठे रहो और लड़ाई थोड़ी कोई होर लड़े। इस टाइम यही हो रहा है। कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी रीजनल पार्टी या कांग्रेस वर्गियां जिहड़ियां नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी हैं, वो भी विरोध नहीं कर रही। मतलब खुल के विरोध नहीं कर रही, सड़कों ते नहीं उतर रही, कोर्टां दा सहारा नहीं ले रही। मतलब इस गल दे उत्ते मैनूं ज़्यादा वो है चिंता कि एक एक करके ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਗੂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਲਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਗਿੜਗਿੜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚਿਲਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਜੋ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2002 ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ 8-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਟਕਦੇ ਨੂੰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਲਟਕਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਉਸ 'ਚ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਮਿੰਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 30 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, 30 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 12 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਗੂਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਗਾਜੀ ਬਾਰਡਰ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚ ਔਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੋਏ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਆਇਆ। GST ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ CM ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 32% ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 32% ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਗਾ, ਆਂਦੇ ਸਰ 40 ਕਰਤਾ। 40 ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 10% ਸਟੇਟਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 60-40 ਤੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 7% ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਇਆ। ਆਲਦੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਭਿਆਨ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਡੈਸਕ ਖਰੀਦਣੇ, ਡੈਸਕ ਖਰੀਦੋ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਲਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਾ ਲਈ, ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਧਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਨ ਫੈਡ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 98% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 76 ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋੜ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦਯੁਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ 4 ਸਟੇਟਾਂ 50%, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 26 ਸਟੇਟਾਂ 50%। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੋਂ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਪੋਜ਼ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ, 50,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, GST 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਐਟਲੀਸਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਲੋ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ GST ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜੁਟਾ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਜੋ 254 ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇसी ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।